Good morning to all the BSc SY student. Today will be the discussing about direct and indirect respiration and respiratory organ of man. Then the yesterday to be discussed about then the respiration, types of respiration, then there are two types of respiration, external respiration and internal respiration. Then the kinds of respiration, there are four kinds of respiration, that is called as pulmonary, branchial, cutaneous and tracheal respiration. Then next bit today will be the discuss about then the direct and indirect respiration. This is a part of kind of respiration. Then the what is meant by direct respiration? The direct respiration defined as the process in which the exchange of gases between the body cell and oxygen take place directly, and for the transportation of gases blood is not required. This gaseous exchange take place by the diffusion process, and this type of respiration is commonly observed in a unicellular organism, that is called as direct respiration. Direct respiration is present in only unicellular organism, that is called as protozoa, porifera. It is the phylum, then the unicellular organism. Then the indirect respiration. The indirect respiration means is the defined as the process where there occurs no direct contact between the body cell. It occurs mainly in the more complex type of animals. They are composed of important organisms such as lungs, gills that help in the carrying out the respiration process. Here, blood is medium by which these gases are transformed, so it is known as indirect respiration. म्हणजे जे ब्लडद्वारे पासेस होते दॅट इज कॉल्ड ॲज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. मग हे कोणत्या ॲनिमल प्रोटीनमध्ये असते? ज्या ॲनिमलला लंग्स किंवा गिल्स किंवा आपण त्याच्यामध्ये स्किन हे काही प्रेझेंट असतात त्याला आपण इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन असं म्हणू शकतो. हे झालं त्याच्यामधल्या टू टाईप्स ऑफ काइंड्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दॅट दिस इज direct respiration and indirect respiration. Then today will be the next bit, that is called as respiratory organ in man. Then the respiratory organ of man, the respiratory organ of man is that is called as lungs. Okay, man has two lungs. माणसाला दोन, एक राईट आणि एक लेफ्ट, दोन लंग्स असतात, बरोबर आहे. द लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर. दे आर लोकेटेड इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी, म्हणजे थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या जवळ असते हे लंग, दोन लंग्स प्रेझेंट असतात. द लंग्स आर कोन शेप्ड विथ द ॲपेक्स अबाव द राईट लंग हॅज थ्री lobes and the left lung has two lobes. ओके, राईट लंगला तीन भाग असतात, त्याच्यामध्ये तीन लोब्स म्हणू शकतो आपण, आणि लेफ्ट लंगला दोन लोब्स असतात. मग त्यात देर आर इन द राईट लंग हॅज थ्री लोब, दॅट इज कॉल्ड ॲज अप्पर लोब, मिडल लोब अँड लोअर लोब. अँड द लेफ्ट वन लंग्स हॅज ओनली टू लोब्स प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड ॲज upper lobe and lower lobe, and the right lung has three lobes and left lung has two lobes. Okay, the lungs are connected to the external nostrils. lungs कुठं कनेक्ट असते तर नॉस्ट्रिलला कनेक्ट असते.
शरीराच्या मध्ये थ्रू द रेस्पिरेटरी पॅसेजमध्ये. तर रेस्पिरेटरी पॅसेज कन्सिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पॅसेज मग कुठून सुरुवात होते तर कन्सिस्ट ऑफ दॅन द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल कॅव्हिटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फॅरानिक्स, लॅरानिक्स, ट्राकिया, bronchus and bronchioles. That is called as the respiratory passage consists of external nostril, nasal cavity, internal nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchus and bronchioles. It is called as the respiratory passage. Then the external nostril through the respiratory passage, lungs. Then the trachea. Then next trachea कडे येऊ आपण आता. The trachea is the wind pipe located inside the neck. ट्राकिया जो आहे, हा जो ट्राकिया दाखवला तुम्हाला मी डायग्राममध्ये, हा ट्राकिया ह्या कुठं असते अटॅच तर नेकला मधातून अटॅच असतो. ठीक आहे, शरीराच्या मध्ये इनसाइड द नेक. द ट्राकिया डिवायडेड इंटू 2 branches कॉल्ड ॲज ब्रॉन्ची. ओके, ट्राकिया पुन्हा ट्राकियाचे 2 भागामध्ये विभाजन झाले. त्याच्यामध्ये 2 ब्रँचेसमध्ये विभाजन झाले. त्याच्यामध्ये प्रायमरी ब्रांची आणि सेकंडरी ब्रांची 2 ब्रांचेस ट्राकिया पुन्हा विभाजन झाले त्याच्यामध्ये. दॅन द ब्रांची इंटर्स द लंग अँड आर कॉल्ड ॲज प्रायमरी ब्रांची. द ब्रांची इंटर्स द लंग आर कॉल्ड ॲज प्रायमरी ब्रांची. म्हणजे जी ब्रांची आहे ही लंगला जो अटॅच आहे त्याला प्रायमरी ब्रांची म्हणलेली आहे. आणि दॅन द प्रायमरी ब्रांची डिवायडेड फर्दर टू फ्रॉम द सेकंडरी ब्रांची. म्हणजे ह्या 2 ब्रँचेस दिसायला तुम्हाला याच्यामध्ये, ह्या 2 ब्रँचेस एकमेकाला अटॅच आहेत. ठीक आहे. दॅन द सेकंडरी ब्रांची डिवायडेड इंटू टर्सरी ब्रांची. म्हणजे एकमेकाला ह्या प्रत्येक ब्रांचेसच्या अटॅच होऊन खाली त्या एअर शॅकपर्यंत अलावेलपर्यंत गेलेले आहेत खाली. ओके. दॅन द म्हणजे आता एक आहे सेकंडरी ब्रांची कशाला अटॅच आहे तर टर्सरी ब्रांचीला. त्यानंतर द टर्सरी ब्रांची इज डिवायडेड इंटू द टर्मिनल ब्रांची. पुन्हा टर्सरी ब्रांची कशाला अटॅच आहे तर टर्मिनल ब्रांचीला. दॅन द टर्मिनल ब्रांची डिवायडेड इंटू ब्रांच्युअल्स. मग ही फिगरमध्ये दाखवलेली बघा, टर्मिनल ब्रांचीच्या खाली ब्रांच्युअल्स आहेत. ही पुन्हा कुठं डिवाईड झाली इथं ब्रांच्युअल्समध्ये. कोणती टर्मिनल ब्रांची डिवायडेड इंटू ब्रांच्युअल्स. टर्मिनल ब्रांचीचे डिवायडेशन झाले ब्रांच्युअल्समध्ये. अँड द ब्रांच्युअल्स लीड्स इंटू द ॲलाव्युलर डक्ट्स. ॲलाव्युलर शॅक, ॲलाव्युलर डक्ट आपण काही म्हणू शकतो. मग द ब्रांच्युअल्स लीड इंटू द, मग जे ऑक्सिजन जे पासेस व्हायला आहे ट्राकियापासून प्रायमरी, सेकंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, ब्रांच्युअल्स आणि खाली ॲलाव्युलर डक्ट, ॲलाव्युलर शॅकपर्यंत जो ऑक्सिजन इथं असा या पॅसेजद्वारे येत राहणार. प्रत्येक जी प्रायमरी, सेकंडरी, टर्सरी, दॅन द टर्मिनल, ब्रांच्युअल्स, ॲलाव्युलर डक्टची अशी प्रोसेस आहे, पूर्ण अटॅच आहे एकमेकाचा. अटॅच ऑक्सिजन असा पासेस होत खालीला आलेला आहे. दॅन ठीक आहे, द ब्रांच्युअल्स लीड टू द ॲलाव्युलर डक्ट म्हणजे एअर शॅकमध्ये हा ऑक्सिजन आलेला आहे. द ॲलाव्युलर डक्ट्स ओपन्स इंटू अ वाईड स्पेस कॉल्ड ॲज व्हेस्ट्युबल्स. दॅन इकडे बघा खाली त्या पुढच्या डायग्राममध्ये बघा काय म्हणाले ते, काय म्हणाले, द ॲलाव्युलर डक्ट्स ओपन्स इंटू अ वाईड स्पेस कॉल्ड ॲज व्हेस्ट्युबल. मग ॲलाव्युलर डक्ट जे आहे, ॲलाव्युलर शॅक जो आहे हा ओपन वाईड स्पेस कॉल्ड कुठं म्हणजे व्हेस्ट्युबलमध्ये पुन्हा हा ओपन व्हायला आहे. ठीक आहे. दॅन द व्हेस्ट्युबल्स रिसीव मेनी इनफुंडिबिलिया. इथे इनफुंडिबिलियम खाली दिले. मग एक व्हेस्ट्युबलपासून जे व्हेस्ट्युबलमध्ये ऑक्सिजन जे रिसीव्ह व्हायला त्याच्यापासून मेनी इनफुंडिबिलियम म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे इनफुंडिबिलियम तिथे तयार झाले आहेत ॲलाव्युलर शॅकच्या जवळ. ठीक आहे. दॅन ईच इनफुंडिबिलियम हॅज अ ब्रँच ऑफ ॲलाव्हिल ऑर एअर शॅक. मग ह्या जो इनफुंडिबिलियम जो आहे हा ब्रँच ऑफ कुठं अटॅच आहे पुन्हा ॲलाव्हिल्स ऑर एअर शॅक ऑर ॲलाव्युलर
डक्ट आपण त्याला म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये या पूर्ण इथे या डायग्राममध्ये बघा तुम्ही इन्फोंडोबुलम खाली दिसतोय, खाली पुन्हा तो एकमेकाशी अटॅच झालेला आहे, अटॅच होऊन इथे पुन्हा एअर शॅकमध्ये बघा, एअर शॅकला हा जो हॅज अ बंच ऑफ, म्हणजे बंच आहे याचा प्रकारचा एअर शॅकचा, आणि ॲलेव्युलर त्यालाच एअर शॅक ऑर ॲलेव्युलर असं म्हटलेलं आहे. आता मेन फंक्शन बघा, द लंग रिसीव डीऑक्सिजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मनरी आर्टेरी. मग हे जे लंग्स आहे हे काय करते तर रिसीव डीऑक्सिजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरीद्वारा डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हे लंग घेत असते, आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड जो आहे हे कॅरीड अवे फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मनरी व्हेन. म्हणजे आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड काय करतो तो कॅरी करून अवे फ्रॉम द पल्मनरी व्हेनद्वारे ते पुन्हा पाठवत असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मॅन. ओके, पुन्हा याच्यात फंक्शन जे आहे लंग्सचं, एक ऑक्सिजनेटेड ब्लड घ्यायचं आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड पासेस करायचं, पल्मनरी आर्टरीद्वारे पासेस रिसीव करायचं, आणि पासेस हवे करायचे तर पल्मनरी व्हेनद्वारे करायचं. ओके, दॅन टुडे विल बी द discussing about the direct or indirect respiration and the respiratory organ of man. The man has two lungs. They are spongy in nature. Then they are located in the thoracic cavity. Then the lungs are cone shaped with the apex. Then the man has two lungs, the right lungs and left lung. Then the right lung has three lobes present, that is called upper lobe, middle lobe and lower lobe. And the left one lung has two lobes, that is called as upper lobe and lower lobe. Okay, thank you. Then tomorrow we'll be discussing about mechanism of respiration in man. Thank you.